کہ جی قرآن میں تو لکھا ہے کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ میری یہ بات یاد رکھیے گا، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ایسا شخص کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ جو مرزا جی نے جو فتویٰ دیا ہے نا، اسی فتوے کے اکارڈنگ ہم مرزا پلمبر جی کو خود کافر ثابت کریں گے، ایگزیکٹلی اسی سیم فتوے کی بنا پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہوا دراصل اس طریقے سے کہ میں نے انسٹاگرام پہ ایک ویڈیو بنایا تھا یہ ایکسپلین کرنے کے لیے کہ کیوں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں اسے خود سے نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں اسے ایک صحیح العقیدہ عالم سے سمجھنا چاہیے تاکہ ہم گمراہ نہ ہوں۔ اب بات اس طریقے کی ہوئی کہ جیسے میں نے یہ الفاظ کہے تو مرزا کے اسٹوڈنٹس کو اتنا برا لگ گیا کہ انہوں نے میرے ریل کا کمنٹ سیکشن اس چیز سے بھر دیا کہ بھائی یہ تم نے بات کہی وہ ایک دم غلط کہی ہے، قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ان مرزا کے اسٹوڈنٹس میں سے ایک اسٹوڈنٹ کو یہ بات اتنی بری لگی کہ اس نے اس پہ یہ کمنٹ کیا کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن پڑھ کر کوئی گمراہ ہو سکتا ہے وہ شخص کافر ہے، وہ ایسا کافر ہے کہ اگر اسے کفر میں شک کیا جائے تو شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ یہ کمنٹ پڑھ کے میں بہت زیادہ حیران ہو گیا، بھائی یہ کب ہوا؟ اب تھوڑی سی ریسرچ کرنے کے بعد مجھے کیا پتا چلا کہ مرزا پلمبر جی کا ایک ویڈیو ہے، وہ ویڈیو یہ ہے۔ آپ کو یہ قرآن کے حوالے سے بجائے یہ بتانے کے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، آپ کو یہ بتائیں گے جی قرآن میں تو لکھا ہے کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ میری یہ بات یاد رکھیے گا، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ایسا شخص کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ یعنی کہ پلمبر جی نے ایک فتویٰ دیا ہے، اس فتوے کے اکارڈنگ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن پڑھ کر کوئی گمراہ ہو سکتا ہے تو وہ شخص کافر ہے، اور ایسا ویسا کافر نہیں ہے کہ اس کے کفر میں جو شک کرے گا وہ شک کرنے والا تک کافر ہے۔ اب مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے، ہم کیا کرنے والے ہیں، جو مرزا جی نے جو فتویٰ دیا ہے نا، اسی فتوے کے اکارڈنگ ہم مرزا پلمبر جی کو خود کافر ثابت کریں گے، ایگزیکٹلی اسی سیم فتوے کی بنا پر۔ اس سے پہلے ہمیں یہ چیز سمجھنی پڑے گی کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ قرآن کو خود سے نہ پڑھا جائے۔ اب ہوا اس طریقے سے کہ جو مرزا پلمبر ہے نا، اس نے جو اپنا فتنہ ہے وہ نوجوانوں کے بیچ میں پھیلایا ہے، یعنی کہ ینگسٹرز کے بیچ میں، خاص کر 13 سے 20 سال کی عمر کے لڑکوں کے بیچ میں۔ اب ان کے دلوں میں اس نے یہ بات بہت ہی زیادہ شدت سے ڈالی ہے کہ جب تم قرآن پڑھو یا کوئی حدیث پڑھو یا کوئی دین کی بات سیکھو، تمہیں اس کو سیکھنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اسے سمجھنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تم خود سے اسے پڑھ سکتے ہو، تم خود سے اسے سیکھ سکتے ہو، اور تم خود ہی سے اسے پڑھ سمجھ کر اس پر عمل بھی کر سکتے ہو۔ یعنی کہ نہ تمہیں کسی استاد کی ضرورت ہے، نہ تمہیں کسی عالم کی ضرورت ہے، نہ تمہیں کسی اور کی ضرورت ہے یہ چیز کرنے کے لیے۔ اب اس سے ہوا کیا کہ جو ینگسٹرز تھے، جو نوجوان تھے، جب انہوں نے ان چیزوں کو خود سے پڑھنا شروع کیا تو ان کی سب سے بڑی غلطی پتہ ہے کیا ہوئی؟ یہ اس چیز کو صحیح سے سمجھ نہیں پائے۔ اب دراصل ہوا کیا کہ جب ینگسٹرز نے بنا کسی گائیڈنس کے، بنا کسی عالم کے ماتحت ہو کر اسے پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے اس میں غلطیاں کرنا شروع کری، انہوں نے اس کا وہ مطلب نکالا جو مطلب نکالنا چاہتے تھے، اور اس کی وجہ سے بہت ہی بڑی تعداد میں جو ینگسٹرز ہیں وہ گمراہ ہونے لگے۔ اب اس چیز کو سب سے پہلے مثالوں سے پروف کریں گے کہ کیوں پلمبر کی یہ بات 100% رانگ ہے، اور اس کے بعد ہم آپ کو یہ ایکسپلین کریں گے کہ کیوں پلمبر جی نے جو فتویٰ دیا ہے اس فتوے کے اکارڈنگ پلمبر جی خود کافر ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت یزید بن فقیر جو خوارج کی سوچ سے متاثر ہو گئے تھے، انہوں نے قرآن سے استدلال کیا تھا، انہوں نے قرآن سے یہ دلیل نکالی تھی کہ جو کافر ہے، جس نے گناہ کبیرہ کیا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، وہ جہنم سے کبھی باہر نہیں آئے گا۔ جب وہ حج کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے آقا کے ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو بیان فرما رہے ہیں، اور اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ جہنمی جہنم سے باہر آ رہے ہیں۔ اب کیونکہ ان کی جو سوچ تھی، ان کی جو فکر تھی وہ خارجیوں والی تھی، وہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اب یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جب قرآن مجید میں یہ بات آ چکی ہے کہ جہنمی جب جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو انہیں واپس اس سے دھکیل دیا جائے گا۔ اب ہوا کہ جو انہوں نے مثال دی تھی وہ انہوں نے قرآن مجید سے ہی دی تھی، انہوں نے جو دلیل نکالی تھی وہ قرآن مجید سے ہی نکالی تھی، لیکن یہ وہ دلیل تھی جو وہ چاہتے تھے، یہ وہ دلیل نہیں تھی جو اللہ اور اس کے رسول کا معنی تھا۔ یہ بات حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو انہوں نے انہیں ایک اور مثال دی، انہوں نے یہ فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ میرے پیارے آقا کو اللہ تعالیٰ عنقریب مقام محمود عطا کرے گا جس سے وہ اپنی امتیوں کی سفارش کریں گے، انہیں جہنم سے آزاد کروائیں گے۔ تو یعنی کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کا وہ مفہوم، وہ مطلب بیان کیا جو اللہ اور میرے پیارے آقا چاہتے تھے، تو انہوں نے اسی وقت توبہ کری، اور ان کے ساتھ جتنے خوارج آئے تھے اس میں سے ایک کو چھوڑ کر تمام نے
उसी वक्त तौबा करी। तो यानी कि ये एक और मिसाल है जिससे हमें ये पता चलता है कि कुरान पढ़कर इसका लोग गलत मतलब निकाल कर गुमराह हो सकते हैं। इसकी एक और मिसाल है मुजस्सिमी। मुजस्सिमी कहते किसे? मुजस्सिमी वो फिरका था जिन्होंने कुरान की आयतों से ऐसी दलीलें निकाली थी जिससे उन्होंने ये साबित किया था कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कि अल्लाह का जिस्म मुबारक है। कुरान मजीद में एक जगह पे यह आता है कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, तो उन्होंने ये मतलब निकाला कि अल्लाह की आंखें। कुरान में एक जगह पे यह आता है कि तुम्हारे हाथों पर अल्लाह का हाथ है, तो उन्होंने ये दलील निकाली कि अल्लाह का हाथ है। इस तरीके से कई उन्होंने कुरान से दलीलें निकाल कर ये पेश करने की कोशिश करी कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अल्लाह का जिस्म है। तो इस फिरके को मुजस्सिमी कहा जाता है, यानी कि ये मानते थे माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कि अल्लाह का जिस्म मुबारक है। सो इन्होंने कुरान पढ़ा, इन्होंने कुरान से ही दलीलें निकाली, लेकिन इन्होंने वो दलीलें निकाली जो ये चाहते थे। इन्होंने वो दलीलें नहीं निकाली अल्लाह और मेरे प्यारे आका का मफहूम था। इसके अलावा कई ऐसी और हदीसें मुबारका है जिसमें बहुत ही क्लियरली मेरे प्यारे आका ने ये फरमाया है कि जब तुम कुरान मजीद पढ़ो तो उसमें उतनी ही बात करो जितना तुम्हें इल्म हो। एग्जैक्टली जिसका तुम्हें इल्म हो सिर्फ उतनी ही बात करो। अगर तुम्हें जिस चीज़ का इल्म ना हो उसे उस चीज़ के आलिम पर छोड़ दो। यानी कि जब तुम्हें कुरान मजीद समझना हो, अगर तुम्हें उसका समझने का इल्म ना हो तो ये चीज़ उसके आलिम से सीखो, ना कि खुद सारी किताबें तफसीरें लेकर ये करने के लिए बैठ जाओ कि मुझे यह चीज़ आती है। अब ये हदीस मुबारक आका ने क्लियरली फरमाया जो कि सही मुस्लिम की हदीस है। तो सारी दलीलें कुरान और हदीस मुबारक से थे। अब इसका एक मॉडल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। बहुत ही फेमस बादशाह जिसका नाम बादशाह अकबर है, ठीक है। आपने अगर इसको हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता चला होगा कि उसने अपना खुद का दीन ईजाद किया था जिसे दीन इलाही कहा जाता था। अब आपको पता है उसको गुमराह किसने किया? उसको गुमराह किया तो उसके एक वजीर ने। अब उस वजीर के पास इल्म इतना था कि जब उसने कुरान का तर्जुमा किया ना, उसने एक ऐसा तर्जुमा किया जिसमें उसने कोई नुक्ता नहीं लिया। एग्जैक्टली उसने ऐसे लफ्ज़ों से तर्जुमा किया कि जिसमें नुक्ते नहीं आते। यानी कि उसके पास इतना ज़्यादा इल्म था, लेकिन इतना ज़्यादा इल्म होने के बावजूद, इतना ज़्यादा कुरान जानने के बावजूद उसने क्या किया? उसने वो मतलब निकाला जो निकालना चाहता था और उसने एक वक्त के बादशाह को गुमराह कर दिया। सब के अलावा मेरे प्यारे आका की हदीस से मुबारका है जिसमें उन्होंने क्लियरली फरमाया कि जो खवारिज है उन्होंने कुछ निशानियां बताई है, जिसमें एक निशानी बहुत ज़्यादा फेमस है कि ये कुरान बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ये ज़बानें पलटा पलटा कर कुरान पढ़ेंगे, लेकिन कुरान इनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। यानी कि इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे लेकिन ये मतलब वो निकाल लेंगे जो निकालना चाहते हैं, ना कि वो जो अल्लाह और उसके हबीब का मतलब। अब ये बहुत सारे एग्जाम्पल में से कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए विद रेफरेंसेस के क्यों इसको पढ़कर गुमराह होने के चांसेस है अगर आप इसे आलिम से नहीं सीखो तो। अब आते हैं मिर्ज़ा प्लम्बर जी के सवाल पर वापस। भाई अब आपने वीडियो में देखा होगा कि मिर्ज़ा प्लम्बर जी ने कुछ मिनट पहले ये फतवा दिया था कि भाई जो शख्स ये यकीन करे कि कुरान पढ़कर गुमराह हो सकता है वो शख्स काफिर है, और ऐसा काफिर है कि भाई उसके कुफ्र में शक करने वाला भी काफिर है। अब मिर्ज़ा प्लम्बर जी का आप ये वीडियो चेक करिए। और जो बात नहीं मानना चाहते, जो जानबूझ के हठधर्मी पे उतरे हुए हैं, तो वो कहते हैं अल्लाह को क्या मिलता है ये मिसालें देके? अल्लाह तो इतना बड़ा है, ये मक्खी की मच्छर की मिसालें क्यों देता है अल्लाह ताला? मकड़ी की मिसाल क्यों देता है? तो अल्लाह ने फरमाया है टॉन्ट करते हुए कि देखो अगर तुमने बात माननी होती तुम्हें पता चल रहा सच्ची बात है, अब तुम चूंकि हठधर्मी पे उतरे हुए हो तो फिर अल्लाह ने फिर इससे तुम्हें गुमराह कर दिया है, इसलिए कि तुम इसको ना मान के गुमराह हुए हो। कुरान को मान के जो चले वो गुमराह नहीं होता, जो ना मान के चले वो गुमराह होता है। वो मा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, फिर अल्लाह ने फरमाया इससे गुमराह तो नहीं होते मगर जो फिस्क पे उतरे हुए हैं, बात ना मानने पर। एग्जैक्टली फिर से इस वीडियो को देखिए। ना मान के गुमराह हुए हो, कुरान को मान के जो चले वो गुमराह नहीं होता, जो ना मान के चले वो गुमराह होता है। और मिर्ज़ा प्लम्बर जी ने इसके अंदर क्या कहा कि कुरान में अल्लाह ताला खुद फरमाता है इसे पढ़कर वो गुमराह होता है जो उससे हिदायत नहीं लेना चाहता। यानी कि 2 मिनट पहले मिर्ज़ा प्लम्बर जी ये कह रहे थे कि जो ये यकीन करे कि इससे कोई शख्स गुमराह हो सकता है वो काफिर है। अब मिर्ज़ा प्लम्बर जी खुद ये कह रहे हैं कि इससे वो गुमराह होता है जो इससे हिदायत नहीं लेना चाहता। सो यानी कि मिर्ज़ा प्लम्बर जी ने कुछ मिनटों पहले जो फतवा दिया था उस फतवे के अकॉर्डिंग मिर्ज़ा प्लम्बर जी खुद काफिर है। देखिए वो मिर्ज़ा प्लम्बर जी जो 5 मिनट पहले ये कह रहे थे कि जो ये यकीन भी रखे कि कुरान पढ़ के कोई गुमराह हो सकता है वो काफिर है, वो भी ऐसा वैसा काफिर नहीं कि उसके कुफ्र में शक करने वाला भी काफिर है, वो अभी यकीन कर रहे हैं कि कुरान पढ़कर लोग गुमराह होते हैं। यानी कि मिर्ज़ा प्लम्बर जी ने खुद फतवा दिया और खुद के फतवे के अकॉर्डिंग मिर्ज़ा प्लम्बर जी काफिर हो गए। ठीक है,
अब जो भी मिर्ज़ा प्लम्बर जी के स्टूडेंट को सुनकर अगर बुरा लग रहा होगा या उनके दिल को ठेस पहुंची होगी, तो देखिए भाई, ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, मिर्ज़ा प्लम्बर जी ने खुद ही फतवा दिया है। मिर्ज़ा प्लम्बर जी के फतवे के अकॉर्डिंग ही मिर्ज़ा प्लम्बर जी ऐसे काफिर हो चुके हैं कि अगर उनके कुफ्र में शक किया जाए तो हम खुद काफिर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा डिटेल वीडियो आप सबको ये बताने के लिए कि जब भी आप कुरान पढ़े, उसकी तफसीर पढ़े या उसका तर्जुमा पढ़े, तो जब उसे समझने की बारी आए तो हमेशा एक सहीउल अकीदा आलिम से मिले और उससे वो चीज़ समझे, क्योंकि होगा इस तरीके से कि जब आप उस आलिम से ये चीज़ सीखोगे ना, आपको वो समझ में आएगा जिससे आपका ईमान और ज़्यादा मजबूत होगा। ऐसे प्लम्बरों की बातें बिल्कुल भी ना सुने, सहीउल अकीदा आलिम से कुरान सीखें। अगर इस तरीके का अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। इंशाअल्लाह हम उस पर बहुत जल्द इन डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।